अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाज़रीन, आज बात करेंगे अहम तरीन केस, जी हां, मोटरवे ज्यादती केस, जिसमें दरिंदे अब पुलिस की गिरफ्त में है। उन दरिंदों के साथ होगा क्या, और खास तौर पर आबिद मल्ली जो इस केस का मरकजी मुल्जिम है, उसके बाप के साथ होगी तफ्तीश कि उसने पीछे भी क्या क्या कारनामे सरअंजाम दिए और किस तरह से पुलिस ने इस खानदान से तफ्तीश की और कैसे मुल्जिम गिरफ्तार हुआ। तमाम तफसीलात दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं सीनियर कानूनदान राना इंतजार की जानिब और उनसे जानते हैं कि इस केस की कानूनी हैसियत है क्या। राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कि इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया कि तमाम मुल्ज़मान जो एफआईआर के अंदर नॉमिनेटेड हैं वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो मुतलका दफ़ा है वो 376 है, उसमें सज़ा दी गई है, जो मिनिमम 10 ईयर और मैक्सिमम उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दैट इज़ 25 ईयर्स। और उसका एक सेकंड पार्ट है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग कॉमन इंटेंशन के साथ करते हैं तो फिर डेथ सेंटेंस हो सकता है। ये गैंग रेप है, इज्तिमाई ज़्यादती है और मुल्ज़मान ने इस बारे में इतराफ़ जुर्म कर लिया, दोनों मुल्ज़मान। देखिए, जो वो तो अब हम ट्रायल की बात कर रहे हैं तो ट्रायल उस वक्त होगा जब उसकी एविडेंस कोर्ट में रिकॉर्ड होगी। अब जो उसका इतराफ़ जुर्म है, अगर वो कोर्ट में जाकर उससे इनकार कर देता है तो फिर एविडेंस नए सिरे से जज सब करेंगे। अगर वो अपने जो भी है उसको जब उस पर चार्ज फ्रेम होगा, अगर वो डिनाई कर देता है कि मैंने ऐसा जुर्म नहीं किया तो फिर एविडेंस के ऊपर जो है वो केस डिसाइड होगा। इतराफ़ जुर्म क्योंकि पुलिस के सामने है तो हम नहीं कह सकते इसकी बुनियाद पर उसे सज़ा दे दी जाएगी। अगर इतराफ़ जुर्म वो अदालत के सामने करे तो उस इतराफ़ जुर्म की बुनियाद पर उसे सज़ा दी जा सकती है। अच्छा, पुलिस की तफ्तीश यहाँ पर कितना असर रखती है इन मुल्ज़मान को सज़ा दिलवाने में? देखिए, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हर केस में जो भी क्रिमिनल साइड पे आता है। एक तो प्रोसिक्यूशन होती है, जो प्रोसिक्यूशन टीम जो एविडेंस साइड पर, और दूसरा ये कि पुलिस ने क्योंकि एविडेंस तमाम कलेक्ट करनी होती है। ख़ास तौर पर इस केस में जो कि एक मोटरवे पर एक कार के करीब हुआ या कार से उन्हें बाहर ले जाके किया गया, इसमें क्योंकि चेन ऑफ इवेंट्स हैं, इसमें पुलिस का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो आई विटनेसेस हैं वो शायद नहीं हैं। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसमें पुलिस का होगा कि उस वक़्त जो गाड़ी के साथ जो उनके फोरेंसिक्स के ज़रिए इन्होंने ट्रेस किया, वो हमारी फोरेंसिक एजेंसी की जो एविडेंस है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मोबाइल कॉल डाटा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो पुलिस उसमें प्रोड्यूस करेगी कि उस वक्त ये एक ही हदूद में थे। तो इस तरह की डिफरेंट चेन ऑफ इवेंट्स की जो एविडेंसेस है उनको कलेक्ट करने के उसके बाद जो है पुलिस अदालत में पेश करेगी। उसके बाद जिसके साथ ज़्यादती हुई है उसकी जो एविडेंस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसके साथ जो विटनेसेस पेश किए जाएंगे, जिस तरह वो गुजरांवाला से उनके रिलेटिव्स आए जिन्हें इसमें मुद्दई भी बनाया गया, वो सारी इन चीज़ों को। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रोसिक्यूशन और पुलिस को मिलकर एक बड़ी खुशाइन बात है कि गवर्नमेंट ने इसको एक जो है एक मॉडल केस के तौर पर लिया है और उसके लिए एक स्पेशल प्रोसिक्यूशन की टीम भी बना दी। मुझे बड़ी उम्मीद है कि इसमें बेहतर किरदार ऑलरेडी भी पुलिस कर रही है और हाई अप्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं और वैसे भी केस लाइमलाइट में जा चुका है। तो इसको एक जिस तरह ज़ैनब केस हुआ उसमें भी बहुत जल्द ट्रायल कंप्लीट हो गया था, तो आई होप सो कि इसमें भी 3 से 4 माह में इसका ट्रायल कंप्लीट हो जाना चाहिए सेशन कोर्ट्स की हद तक या ATC एंटी टेररिस्ट कोर्ट जो है उसकी हद तक, और इसका फैसला जो है वो आ जाना चाहिए। अच्छा राना साहब, जैसे कजी मुल्ज़म इसका आबिद मल्ली है जिसकी गिरफ्तारी अभी अमल में लाई गई है, लेकिन उससे पहले उसका साथी शफकत पुलिस की ज़ेरे हिरासत है। जब शफकत ने बयान दिया जो पुलिस को दिया, अगर वो अदालत में वही बयान दे कि पहले आबिद मल्ली ने ज़बरदस्ती ज़्यादती की और ज़्यादती करने के बाद उसने उससे कहा कि इससे ज़्यादती करे, तो इसमें मरकजी मुल्जिम तो डिक्लेयर पुलिस की जानिब से तफ्तीश में भी कर दिया गया। अब आबिद मल्ली को फांसी की सज़ा हो सकती? देखिए, जब 2 या 2 से ज़्यादा मुल्ज़मान कॉमन इंटेंशन के साथ, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ये क्योंकि अभी जो इतराफ़ जुर्म या जितनी भी एविडेंस है वो पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन में है, जो बयानात अदालत में रिकॉर्ड होंगे उसकी बुनियाद पर
اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ 376(2) کے یہ ملزم ہیں تو پھر ان کو ڈیتھ سینٹنس بالکل ہو سکتی ہے. اگر ان دونوں ملزمان ایک نہیں دونوں پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں نے کامن انٹینشن کے ساتھ یہ حرکت کی ہے. جس طرح ابھی تک جو ہمیں میڈیا کے تھرو یا پولیس کی جو ایویڈنس جو معلوم ہو رہی ہے, اگر اسی طرح عدالت میں ثابت ہو جاتا ہے پھر انہیں ڈیتھ سینٹنس ہو سکتی ہے. ڈی این اے جیسے میچ کر گیا عابد کا, پہلے سے ریکارڈ ہی آفتہ تھا فوٹ عباس میں اس نے زیادتی کی تھی, وہ ان کے پاس سیمپل موجود تھا, اس خاتون کے ساتھ میچ کر گیا, اب دوبارہ بھی اس کا سیمپل لے لیا گیا. یہ شاید آپ کو لگتا ہے کہ کی وجہ سے کسی کو سزا ہو سکتی ہے؟ ڈی این اے تو غلط بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں اس کے, کیونکہ میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ ایویڈینشیل ویلیو ہر چیز کی ہونی ہے. جب ڈی این اے کی رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے گی, اگر ملزمان اس کو ریبٹ کرتے ہیں تو اب ظاہری بات ہے جس ایجنسی نے, فورینسک ایجنسی نے اس ڈی این اے رپورٹ کو پیش کیا ہے, جس نے وہ ڈی این اے رپورٹ بنائی ہے یا جس نے وہ سیمپلز لے کے اس پورے مرحلے سے گزرے ہیں, وہ بھی عدالت میں پیش ہوں گے. ملزمان کو موقع دیا جائے گا کہ ان پہ کراس ایگزامن کریں. اس کے بعد ویسے تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو رپورٹس آتی ہیں 99% یہ ہماری انڈاؤٹیڈ ہوتی ہیں, اور اس لحاظ سے ہم اپنی اس فورینسک ایجنسی کی بالکل تعریف کریں گے. ٹھیک ہے, اور اس ایویڈنس کو اکارڈنگ ٹو ایویڈنس ایکٹ بالکل پیش کیا جا سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس بنیاد پر اگر ڈی این اے رپورٹ بالکل, کیونکہ جو میجورٹی آف کیسز ان میں بالکل انڈاؤٹیڈ ہوتی ہے, تو اس کیس میں بھی اسی طرح جو ہے رپورٹ پیش کی جائے گی. اس پر اب کراس ایگزامینیشن اور ہر چیز کا موقع دیا جاتا ہے ملزمان کو کہ وہ اگر اپنے وکیل کے ذریعے اس پر کراس ایگزامینیشن کرنا چاہتے ہیں یا اس رپورٹ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو تھرو اپلیکیشن اس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں, تو اس کے مطابق بھی جیسا فیصلہ کر دیتے ہیں. بالکل. رانا صاحب, آپ نے زینب جو ہے وہ قتل کیس, ریپ کیس بھی دیکھا, اس میں ملزم کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا گیا اسی طرح, لیکن اس میں ایک چیز تھی کہ اس کا والد جو تھا وہ مدعی تھا, بچی کا والد. یہاں صورتحال ذرا ڈیفرنٹ ہے. ہم سمیت تمام لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں اگر خاتون عدالت میں پیش یا اس طرح سے پیروی نہیں کرتی اس کیس کی, تو کیا اس کے باوجود بھی سزا مل سکتی ہے؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, جو ہمیشہ جو ہے جو کرائم ہوتا ہے وہ اگینسٹ اسٹیٹ ہوتا ہے. کچھ اوفینسز اس میں کمپاؤنڈیبل ہوتے ہیں, کچھ نان کمپاؤنڈیبل ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ بے شک آپس میں کمپرومائز بھی کر لیں تو وہ جو کرائم ہے اس کی وجہ سے آپ نے دوسرے شہریوں کو بھی ترغیب دی ہوتی ہے. اس لیے ہر اوفینس جو ہے اس میں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ بھی اس لیے بنا جاتا ہے کیونکہ اوفینسز اگینسٹ اسٹیٹ ہو رہے ہیں تو اس میں اسٹیٹ کا بھی دخل ہوتا ہے. تو اس لیے ہم مدعی نہ بھی اس کو پرسو کرے تو اسٹیٹ اس کو خود پرسو کر سکتی ہے, اس کو اگر مدعی ہے اس کو نہ بھی کرنا چاہے. تو بہرحال اس میں کیونکہ زیادتی اس خاتون سے ہوئی ہے, کیس سارا اس کے ارد گرد گھومتا ہے, اس کا پیش ہونا سب سے ضروری ہے. اس کے بغیر یہ کیس نہیں چل سکے گا. اس کی ایویڈنس ریکارڈ ہونا, اگر ہم کہیں کہ اس کے بغیر یہ ہوگا تو یہ ممکن نہیں ہے. اگر ملزمان جو ہے وہ عدالت میں اعتراف جرم کر لیتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا اس کیس میں؟ دیکھیں ابھی جب جیسے ہی چالان سبمٹ ہوگا اس کو فوری بعد ان پر چارج فریم کیا جائے گا کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے. تو اگر وہ اس کو ایڈمٹ کر لیتے ہوں تو اس اعتراف جرم کی بنیاد پر اور جتنی ایویڈنس کلیکٹڈ ہے پھر وہ ایک جو لمبے پروسیس میں جانا پڑتا ہے کہ ہر ایک کا ایویڈنس ریکارڈ کیا جائے, تو اس ایک لینتھی پروسیس سے بچ جاتے ہیں. مگر نارملی 99.99% ایسا نہیں ہوتا. ہر ملزم جو ہے وہ اس سے ڈینائی کرتا ہے. اس کے بعد پھر ہمیں پوری پروسیکیوشن ایویڈنس سے پھر ملزم کو اس کا موقع دیا جاتا ہے. اگر اس نے کوئی ایویڈنس دینی ہے تو اس کی بنیاد پر پھر فیصلہ کیا جاتا ہے. مگر لازمی ہے کہ اس کیس کو ایگزامپلری بنا کر ملزمان کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کے لیے اس طرح کے واقعات جو ہیں ان سے بچا جا سکے. کم سے کم سزا کیا ہو سکتی؟ زیادہ سے زیادہ تو آپ نے بتا دیا کہ پھانسی ہو سکتی ہے. اگر اس میں غفلت برتی جائے یا ایویڈنس اس طرح سے نہ پولیس کی جانب سے کلیکٹ کیے گئے اور ملزمان نے انکار کر دیا عدالت میں کہ انہوں نے یہ جرم نہیں کیا, اعتراف جرم نہ کیا, تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں اب تو یہ تو ایویڈنس جو عدالتی فائل ہے جو اس پر آج جتنی ایویڈنس آتی ہے اس کے مطابق جج صاحب نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو جج صاحب کی مرضی ہے, وہ 1 سال بھی سزا دے سکتے ہیں, 2 سال بھی دے سکتے ہیں, 5 سال بھی, 10 سال بھی میکسیمم سزا وہ تو اکارڈنگ ٹو ایویڈینشیل ویلیو آف دی فائل ہے کہ جتنی جو کلیکٹ کی جائے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جس طرح اسٹیٹ از آلریڈی پرو ایکٹیو ان دس پرٹیکولر میٹر, تو اس میں یہ ہے کہ لائف امپریزنمنٹ تو ہم فورسیک کرتے ہیں کہ منیمم جو ہے وہ لائف امپریزنمنٹ ہونی چاہیے کیونکہ آلریڈی فورینسک کا ریکارڈ اویلیبل ہے, پولیس انویسٹیگیشنز اویلیبل ہیں. ابھی تک ہمیں صرف ایک چیز اس میں دیکھنی پڑے گی کہ جو جس خاتون سے زیادتی ہوئی ہے کہ وہ اپنی ایویڈنس ریکارڈ کروانے, ابھی تک اس حوالے سے صرف ہمارے پاس معلومات نہیں. باقی جو ایک نارمل کورس ہے اس کے مطابق جو
एविडेंसेस और बाकी चीज़ें वो पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने अपनी चीज़ें कंप्लीट कर ली हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें मिनिमम जो है उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए। पुलिस ने खातून को तैयार कर लिया, फर्जी नाम के साथ वो बयान जो है रिकॉर्ड करवा सकती है। ये बात पिछले दिनों पुलिस की बताई गई थी, पुलिस हुकाम की। देखिए, फर्जी बयान तो फर्जी कुछ नहीं होता, वो फर्जी आप मीडिया में या बाकी जगहों पर कर सकते हैं, मगर जब आप फाइल के अंदर करेंगे तो वो उसी नाम से करेंगे जो उसका असल नाम है। अदालत के अंदर रिकॉर्ड करेंगे तो आप उसी नाम से करेंगे। अब मीडिया को उस पर बयान देने से रोक दिया जाए या वहाँ पर फर्जी नाम दे, ये एक अच्छी मूव है कि खातून की जो अपनी एक सैनिटी है या उसकी सिक्रेसी है वो बरकरार रहनी चाहिए। बाकी ये कि अदालती फाइल में ये मुमकिन नहीं है कि आप फर्जी नाम से इस चीज़ को करें, ना कोई कानून इजाज़त देता है, ना इस तरह मुमकिन है। रुक करते हैं मांगा मंडी के इलाका अली टाउन में, जहां पर आबिद मल्ली नामी दरिंदा अपने बाप के पास आया। उसने कहां पर पनाह ली और किस रास्ते से वो मांगा मंडी पहुंचा, ये तमाम तर तफसीलात सुनाते हैं आपको। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मांगा मंडी के इलाका अली टाउन में, जहां से दरिंदा सिफ्त मुलजिम आबिद मल्ली की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। वो गिरफ्तारी दी गई या लाई गई उस पे भी बात की जाएगी, लेकिन पहले यहां से पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और उसके वालिद ने उसे यहां पर बुलवाया था। ये अकब में जो घर है ये उस अकबर नामी शख्स का घर है जिसके बेटे को पुलिस ने यहां से गिरफ्तार किया और यहां पर बिल्कुल ये घर पुलिस ने यहां पर रिहाइश रखी हुई थी, यहां पर पुलिस एहलकार तैनात रहते थे। मजीद तफसीलात इस इलाके के बारे में और मुलजिम की गिरफ्तारी के बारे में जानते हैं हमारे नुमाइंदा मियां इलियास जो मांगा मंडी को कवर करते हैं, और उन्हीं से जान लेते हैं। मियां साहब बताइएगा किस तरह से यहाँ पर जो है एहलकार थे, क्या था? जी सलमान भाई, बात यह है कि जैसे ही घर वालों को उन्होंने कॉल की कि मैं इधर आ गया हूँ, तो उसके अगले दिन जो है वो तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे के करीब वो अपने घर के साथ भी लुकाया। अपने साथ आते ही उन्होंने अपने वालिद को जो है आवाज़ दी कि पापा जान मैं यहाँ पे आया हूँ। उन्होंने कहा आप यहाँ पे रुक जाएं। मुझे बताएं वो कौन सी जगह थी, वो साथ साथ ये विजिट कराते हैं। नाजरीन, अगर आप देखें तो ये हमारे कैमरा मैन आपको दिखाएंगे कि बिल्कुल ये दीवार जो है वो आबिद मल्ली के घर की तरफ जा रही है और ये बिल्कुल कच्चा सा एक एरिया, यहाँ पर ज्यादा घर भी नहीं बने हुए। ये अली टाउन है, मांगा मंडी का इलाका, जहाँ से उसकी गिरफ्तारी अमर में लाई गई और इसके पीछे बिल्कुल जो है वो खेत है जहाँ से वो दीवार मेरे ख्याल से फलांग कर आया। मियाँ साहब, अच्छा मियाँ साहब, ये उस क्या नाम है अकबर का घर है, यहाँ पर आया वो? बिल्कुल, ये पीछे जो है ना बिल्कुल खाली ओपन एरिया दरिया रावी का इलाका है। वो 2 दिन रहा या 3 दिन रहा, इधर रहा। उसके बाद जो है अपने वालिद के पास यहाँ पे आके उन्होंने जब बताया अपने वालिद को, आके उन्होंने दीवार के ऊपर चढ़ा अपने वालिद को बताया कि अबू जान मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो उसने वालिद ने कहा कि बेटा आप इधर ही रुके, पुलिस ने आपको मार देना है। उन्होंने कहा कि मेरे पास कपड़े भी नहीं है, मैं भूखा प्यासा हूँ। फिर उसके वालिद ने जो है कपड़े दिए हैं, वो इधर बैठ के यहाँ पे बैठ के उन्होंने जो है कपड़े पहने। तो उसके बाद फौरी उसका वालिद जो है सामने घर जो है वो खालिद भट्ट साहब है यहाँ पे, जिसकी मकामी जिस स्कीम में हम खड़े हैं रहायशी, उनकी जो स्कीम है इस ये 4 साल से तकरीबन यहाँ पे रह रहे हैं। और उन्होंने यहाँ पे जो है ना इसके वालिद ने फौरी जाके जो है पुलिस वालों को इतला दी कि मेरा बेटा जो है आ गया, हमने उसकी गिरफ्तारी देनी है। तो पुलिस वाले जो है पहले तो उन्होंने 2-3 ये जो डिम्मे होती हैं वट्टे मारे छत के ऊपर। तो फिर पुलिस वाला अंदर से निकला, उसने कहा कि मेरा बेटा इशारा किया कि आ गया, कि रोला ना पड़ जाए, यहाँ पे कोई भाग ना जाए। वो जैसे बुजुर्ग आदमी था, वो जैसे पुलिस वाले इधर आए हैं दूसरी तरफ से यहाँ पे आए हैं इसी जगह के ऊपर, उन्होंने आके यहाँ से उनको पहले वालिद ने जफ्फा डाल लिया उसको, उसके बाद जो है पुलिस वालों ने पकड़ लिया उसको। तो ये बिल्कुल वो मुकाम है जहाँ से ये बता रहे हैं मियाँ साहब, और उसके वालिद ने भी बताया कि ये वो बिल्कुल जगह है जहाँ से उसने ऊपर थोड़ा सा होकर जो है अपने बाप को आवाज़ दी उस दरिंदा सिफ्त मुलजिम ने। और ये पीछे बिल्कुल जो है वो रावी का किनारा है जहाँ पर
खेत हैं और खेतों में से वो दीवार फलांग कर, क्योंकि वो इतना खतरनाक मुल्ज़िम था और आदी मुजरिम था। और बिल्कुल ये यहाँ पे दीवार है, वो एरिया जो ओपन है, ये नीचे दरिया का, जहाँ से दरिया काफ़ी अर्सा पहले जो है ना बह के गया, उस वजह से वो नीवा इलाका है, ये ऊंचा इलाका है, तो वहाँ से वो आए, इधर से आए, बिल्कुल यहाँ पे आके उन्होंने आवाज़ दी है। बाकी तमाम कार्रवाई पुलिस ने, जैसे ये यहाँ पे वाक़या हुआ है, उन्होंने फौरी, पता नहीं जब ये रोला डाल गया यहाँ पे तो फौरी जो है लोग भी, जो चंद लोग हैं यहाँ पे, वो भी गोली भी चली यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ये गोली चलाई है पुलिस वालों ने। ये सुबह उनके वालिद साहब बता रहे थे कि उन्होंने यहाँ पे गोली चलाई है, और जब उन्होंने गोली चलाई तो फौरी उसके वालिद ने जो है ना गन का जो है मुंह उस्मान की तरफ कर दिया था, जिस वजह से वो आबद मल्ली जो है मौके के ऊपर तो बच गया। असल मकसद ये है कि ऐसा दरिंदा सिर्फ जो मुलज़म है इनको जो है कानून सज़ा दे, अदालतें बैठी हैं, अदालतें सज़ा दे, लेकिन पुलिस को ये इख्तियार नहीं है किसी को गोली मारे, चाहे वो जिस तरह का भी क्रिमिनल मुलज़म हो। लेकिन वो इतना बड़ा फैसला खुद तो नहीं ले सकते, वो तो पुलिस मुलाजमीन होंगे, कांस्टेबल। गोली नहीं मारी होगी, हो सकता है डराने के लिए उनकी जानिब से फायर किया गया। बिल्कुल ऐसे ही है वो। अब तो वो मौके के ऊपर उनके वालिद थे या वो दीगर अहले मोहल्ला थे। जैसे हमें पता चला कि ये इतना बड़ा वाक़या था, सान्या था, तो हमने भी यहाँ पे फौरी हम पहुँचे, यहाँ पे उनके सारी सूरत हाल को कवर किया है। तो इसके वालिद का जो मौक़िफ़ है वो भी हम मज़ीद जानते हैं उनसे। नाजरीन, दरिंदे आबिद अली की गिरफ्तारी की बातें मशकूक से मशकूक होती चली जा रही हैं। एक तरफ पुलिस कहती है कि आबिद मल्ली को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरी तरफ आबिद का वालिद कहता है कि उसने खुद गिरफ्तारी दी है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानते हैं इस दरिंदे आबिद मल्ली के वालिद की जुबानी, और ये भी बताएंगे कि इसने इससे पहले कौन कौन सी वारदातें सरअंजाम दी। करेंगे इस मुलजिम के वालिद की भी तफ्तीश और तमाम तर तहकीकात आपके सामने लाएंगे कि किस तरह से ये मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। कदों वारदात हुई, पता लगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਨਾ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਲਸਤਾਰ ਮੈਂ ਆਬਦ ਮੱਲੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। 30-35 ਗੱਡੀਆਂ ਆਬਦ ਮੱਲੀ ਨੂੰ ਜਦ ਫੜਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਬਦ ਮੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। दूसरा बेटा मेरा ਜਿਹੜਾ ਆਸਫ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਲਾ ਲਾਂਗਾ, ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਆਬਦ ਮੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਆਬਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬਈ ਆਬਦ ਮੱਲੀ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਬਦ ਮੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸਫ ਮੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਫੈਕਟਰੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਵਕੂਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਬਦ ਮੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਕੀ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਕੈਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੱਬਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਥਾ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਫ਼ਰ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾ। ਆਸਫ ਮੱਲੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਥਰੂ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਮੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 6 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਜਾਂ 5:30 ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ? ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਬਦ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹਨ, ਆਸਫ ਵੀ ਥਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਫਰੂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਠੋਕਰ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਚਾ ਲਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਆਸਫ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਲਸਤਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰ ਡਾਂਗਾ ਸਾਰ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਂ ਚਾ ਕੇ ਸੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨੇ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ।
ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਹੈ? ਆਸਫ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਬਦ ਦੀ ਬੀਬੀ ਏ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੁਕਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਆ ਗਈ ਮੰਗਾ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਆਬਦ ਜਦੋਂ ਨੱਠਿਆ ਕਿਲਾ ਸਤਾਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨੱਠ ਗਈ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨੱਠੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੱਠ ਗਈ ਸੀ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਘਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਲੁਕ ਗਈ ਘਰਾਂ ਸੀ। ਚੋਂ ਲੁਕ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਉਹ ਇੱਥੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 2 ਵਜੇ ਦਿਨ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 2:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਗਈ। ਆਬਦ ਕੱਲਾ ਨੱਠਿਆ ਸੀ ਕਿਲਾ ਸਤਾਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ? ਕੱਲਾ ਹੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਨੱਠਿਆ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੀ ਆ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਪ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੀ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ, ਆਬਦ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਸਫ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੰਮਿਆ ਪਾ ਕੇ ਸੋਟੇ ਫੇਰੇ ਨੇ ਚੁੱਤੜਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਬਦ ਦੇ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮਲ ਲਟਾਉਣ ਲੈ ਗਏ। ਆਸਫ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਤਰੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮਾਲ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਸ? ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਥਾਣੇ ਸਾਂ। ਕਿਹੜੇ? ਆਪਣਾ CIA? CI। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਨਾ, ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰੇ ਆਸਫ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਸਫ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੇਲੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸੱਜਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇੱਧਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਇਆ, ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ, 1-2 ਦਿਨ ਤਾਰਿਆ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫੋਟਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਬੇਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਦ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਧਰ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਵਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਆਬਦ ਦੀ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੋਟੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਚੰਡਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਕਰੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮਰਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ, ਆਬਦ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਟ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਿੱਧਾ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਕੂਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਲਈ 3 ਰਾਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਬਦ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਆ ਗਿਆ ਚਿਸ਼ਤੀਆ ਮੰਡੀ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਬੱਟ DSP, ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ DSP ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁੰਨੇ ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਨੇ ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ, ਆਬਦ ਉੱਥੇ ਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਨਾ ਬਾਜਵਾ ਚੌਧਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਿਆ ਕਰ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਸਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ? ਜਦੋਂ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਗਏ ਹਾਂ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੁੰਨੇ ਬਾਜੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁੰਨੇ ਬਾਜੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਵੜਿਆ ਤੇ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕਰਦਾ ਆਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਾਲਾ ਭਜਾਇਆ, ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ੀ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੇਮ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਡੱਕੇ ਰਹੇ ਹੋ? 10 ਦਿਨ ਡੱਕੇ ਰਹੇ ਸਰ। 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਇਹ DSP ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ DSP ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਮਾਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਲਾਦਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਜੀ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੋਟਾ ਪਾਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ?
ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਲ ਲਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੋਟੋਬਾਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਫੋਟੋਵਾਸ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਰਕਬਾ ਸੀ, ਉਹ 25 ਕਿੱਲੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੀਤਾ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਦ ਜ਼ੁਬੈਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹ 4 ਪਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ 5 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ 5 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ 5 ਨੇ ਵਕੂਆ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਬਦ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਆਬਦ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਛੜੋ, ਇਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਛੜੋ, ਮੇਰੀ ਆਮ ਖੁੱਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵਕੂਆ ਮੈਂ ਆਪ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਫੋਟਾਬਾਜ਼ ਰਾਓ ਨਹੀਂ ਮੈਗਾ ਸੀ, ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸੀ ਡੀਪੀਓ ਉਦੋਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਗੈਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਸੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵਕੂਆ ਕੀਤਾ। ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਕੂਆ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਇੱਕ ਵਕੂਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਕੂਆ ਕੀਤਾ? ਵਕੂਆ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਡਕੈਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ, ਮਤਲਬ ਉਂਝ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੀਦਾਰ ਛੋਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਗੈਰਤੀ ਦੀ ਲੱਛ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਏ, ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਲਸਤਾਰ ਸੇ ਜਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਪਾ ਲੈਣੇ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਨ ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਬੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ? ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਉਹਨੇ ਬੇਭਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਰਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸਰ। ਪੜਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਾਬਤੇ ਚ ਉਹਦੇ ਮੁਸਲਸਲ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਰਾਸਤੇ ਰੂਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋਬਾਸ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਸੀ ਉਹਦੀ? ਸੁਲ੍ਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਈ ਸੀ? ਇਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੋਈਏ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ। ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢਿਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲਾਤੇ? ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਨਾਲ ਆ ਗਏ? ਨਾਲ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਫੇਰ ਆਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3:32 ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਬਦ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੀ ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ ਬਲਾਦਰੀਆਂ ਸਭ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਤੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਪੁਲਿਸਾਂ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨੇ, ਪੁਲਿਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਮੁਕਰਰ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਮਾਦ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਮਾਦ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਖੁਦ ਜੱਫਾ ਲਗਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਆਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ 3:30 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 6:30 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਅੱਬਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਟੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਹਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਮਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੋਈ ਵੀ ਚਾਦਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਮਾਦ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਈਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ 5 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਸਬੀਹ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਯਾਸਮੀਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ? ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਕੱਪੜੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਕੱਪੜੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਫੜਵਾਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਜੱਫਾ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਇਓ? ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਓ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹੀਨਾ ਟੱਕੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ? ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦਾ 3 ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਏ ਉਹਨੂੰ? ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੌਰੀ ਖਾਲਦ ਭੱਟ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਖਾਲਦ ਭੱਟ? ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਗਏ? ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀ ਆਸਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਹਿਲ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਖਾਲਦ ਭੱਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰੋਟੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਰੋ, ਰੋਟੀ ਖਾ। ਖਾਲਦ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਟੀ ਬੁਰਕੀ ਭੰਨੀ ਤੇ ਖਾਲਦ ਭੱਟ ਆਖਿਆ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਵਾਵਾਂਗਾ। ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਆਂਦੀ ਸਾਰੇ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿਖਾਓ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਮਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਮਾਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਦ ਭੱਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫੈਰ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਵਾਕਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਆਇਆ। ਖਾਲਦ ਭੱਟ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਬਦ ਦੇ ਨਾਲ? ਆਬਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਦੇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਫੋਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਨਵਿੰਸ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫੋਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਅਬੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆ। ਅਬੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਲੀ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਥਾਣੇ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਥਾਣੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਥਾਣੇ, ਤੇਰੇ ਪਤਰੇਟ ਥਾਣੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਥਾਣੇ। ਪਰ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਸੇਵੇਂ ਉਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨੇ? ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਮ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀਐਮ ਚ, CIA? ਸੀਆਈ ਚ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੜਵਾਤਾ ਹੈ? ਕਰਾਨੋ ਮਾਨੀ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਡੇਟੇ ਕੱਢ ਲੈਣ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਆਬਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੇ ਕਰਾਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਮੇਰਾ ਡੇਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਬਦ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਆਬਦ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਕੂਮਤ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਹਕੂਮਤ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਹਕੂਮਤ ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੋਚੋ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਇਲਾਜ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਵੱਜੇ, ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਗੈਰਤ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਬਰ ਮੱਲੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਜੋਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ? ਸਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਬਦ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਆਬਦ ਬੈਠ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਪੜਾ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਦਰਾਂ ਸੱਦੇ ਲੋਹੀ ਸੱਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਮਾਦ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਝੂਠ ਹੀ ਮਾਰਿਆ, ਤਮਾਦ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਤੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਨਾਲ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਪਿਆ। 5 ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਹੱਥ ਤਰਫ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੱਫਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਵੀ ਫੜਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਸਿੱਧਾ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ? ਸਿੱਧਾ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ? ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕੁਦਰਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਪ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਫੇਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਚ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਤਮਾਦ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਰਾਨਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਹਿਲਾ ਫੈਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੜ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ। ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਪਸ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਪੁੱਛੋ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਉਹਦੇ? ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਖਾਲਦ ਭੱਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਤੇ ਐਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ 25 ਲੱਖ। ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਟਾ ਵਾਲੂ ਛਡਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਛਡਾ ਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਮਾਦ ਦੇ ਕੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਟਾ ਬਾਗ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਛਡਵਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਕ ਰਿਹਾ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਵੀ ਛੁਡਵਾਓਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰੇ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਵੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਖੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਉਹਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਬਜਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਆਪ ਦੀ ਮੈਂ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅੱਗੋਂ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾ ਛਡਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਯਾਰ। ਉਸ ਵਕਤ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਰਸ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਬਾਲੀ ਬੱਚੇਦਾਰ ਸੀ, ਵਕੂਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਤਲ ਦੇ? ਕਿਹਨੂੰ? ਆਬਦ ਨੂੰ। ਆਬਦ ਤੇ ਕਤਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਬਦ ਦਾ ਕਤਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ। ਆਬਦ ਨੇ 50 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼। ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਲ ਸਾਂ? ਉਂਝ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਲਾ ਸਤਾਰ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਾਣਾ 800-900 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮਿਲਣ? ਕਿਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜੇ। ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਹੇ, 2 ਰਹੇ। ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਇਨਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਰਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟੱਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਸੀ? ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਾਇਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਖੁਸਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਖੁਸਾਨ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੰਦਾ ਪਿਆ ਉੱਤੇ? ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 50 ਲੱਖ 70 ਲੱਖ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਕੂਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਲ ਆ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਾਰ ਛੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। नाजरीन, टीम तफ्तीशी ने तमाम तर हकाइक आपके सामने रख दिए। आपकी तरह हमारी भी ख्वाहिश है कि इन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि आइंदा कोई भी दरिंदा ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।